पंजाब फ्रंट लाइन वालों आप सब का स्वागत है। मैं बलविंदरपाल सिंह आप सब नूं फतेह बुलंद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी जिथे कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहे हैं उत्थे नफरती वायरसां के संकट का भी सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस का संकट एक कुदरती संकट है। कुदरत दे नाल छेड़छाड़ विचों ये संकट पैदा होया है। ज्यों मनुख पैदा होया है त्यों त्यों ये संकट उन्हां दे विकास विचों उभरदे रहे हैं, क्योंकि असी जो विकास कीता है वो कुदरत विरोधी विकास कीता है। असी उस माया दे दौड़ दे विच पै गए हाँ जिथे मनुख दे वजूद नूं भी खतरा पैदा हो गया है। ये हवस मनुख दी होंद नूं मटा के ही रहेगी जेकर असी ना संभले। जो नफरती वायरसां दा संकट है वो भी संकट कुदरत विरोधी है। ये संकट वो लोग उपजा रहे ने जो चाहते ने कि वख-वख संस्कृतियां दा बोलबाला खत्म हो जाए, उसनों असी अपने समाज दे विच हजम कर लईए। इस संकट कारण, इस नफरती प्रचार कारण दंगियां वर्गी स्थिति पैदा हो रही है। मार कुट दीयां घटनावां हो रही ने। बीते दिनां दौरान इसका सामना खालसा पंथ नूं भी करना पिया है, मुसलमान भाईचारे नूं भी हुण तक करना पै रहा है, और मूल निवासी भाईचारे नूं भी करना पै रहा, प्रवासी मजदूरां नूं भी करना पै रहा। प्रवासी पंजाबी भाईचारा पहलां ही इस संकट का सामना कर चुका है। इस संकट का प्रचारक, इस नफरती विचारधारावां का प्रचारक जो धूतू बनया होया है वो गोदी मीडिया है। असी सोचिए कि इस संकट का असी किवें मुकाबला करना है। दूसरी गल यह है कि जिहड़ा संकट कोरोना वायरस का है वो 1-2 साल का संकट नहीं है। इस संकट विचों अनेकां तरह के संकट उपजदे हैं। रोजी रोटी दे संकट का सानू सामना करना पेगा, सानू समाजिक संकट का सामना करना पेगा, सानू सियासी संकट का सामना करना पेगा, सानू सभ्याचारक संकट का सामना करना पेगा। जिस दौर विचों गुजर रहे हैं ये बहुत घोर हनेरियां का युग है। इन्हां हनेरियां विचों असी प्रगट हो के किवें निकलना है। गुरु ग्रंथ साहब की शरण तो बिना असी इस घोर संकट विचों नहीं निकल सकते। गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा ही इको एक अजिहा हल है जो समाज नूं इकट्ठियां करके, समाज नूं एक मुठ करके, जातां पातां नूं खत्म करके, नस्लवाद नूं खत्म करके सरबत दे भले दा समाज सिरजन दे समर्थ है। गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी की विचारधारा है, जिस विचारधारा विच उस तो पहला बाबा नामदेव जी, संत कबीर जी, संत गुरु रविदास जी और जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है वो भी इस विचारधारा दे विच शामिल हैं। उल खालसा पंथ की सिरजना का आधार गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा है, और उस विचारधारा विच जो बेगमपुरे का संकल्प संत गुरु रविदास ने दिता है, जो संकल्प गुरु अर्जन साहब ने दिता है हलेमी राज का, ਉਹੀ खालसा पंथ की विचारधारा का मनोरथ है।
ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਾ, ਤੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਜਾਨ ਕਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁਠੀਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰਾਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਥਾਪੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰਾ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਾਤ ਵਰਨ ਸਭ ਖੋਏ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਕੇਸਗੜ ਵਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਜਾ ਤੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕੇਸਗੜ ਤੇ ਵਾਸਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਦੇ ਏਕੋ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਵਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਯਾ ਨਿਆਰਾ, ਸਿੰਘ ਮਜਬ ਅਬ ਤੁਮਨੇ ਤਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਝੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਲੂਵਾਲੀਆ,
ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1801 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 15% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਦੀ ਕੌਮ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਮਰੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ CID ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਗ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਹ ਸੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਟੁਰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਡਰਦਾ ਸਹਿਮਦਾ। ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਭਰਦੇ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਕ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਰੁਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਠਲਾਵਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਕੀਟਾਣੂ
ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ BBC ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11.9% ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 32% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ